हाँ जी हाँ जी, खैर साहब की कुछ मुद्दे सी अज कल देखो इस तरह वा कि एक पंजाब के आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर एक बहुत सीरियस आपत्तिजनक वेरी हाईली ऑब्जेक्शनेबल वीडियो क्लिप्स मैनू किसी बहुत जिम्मेवार आदमियों ने दी सी जिहड़ी कि देखण योग नहीं, जिन्होंने तुसी मतलब 10-15-20 सेकंड अद्धा मिनट भी नहीं देख सकते। इन्ने ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस, दो छोटे छोटे क्लिप्स ने, एक 4 मिनट का है, एक 8 मिनट का है। मैं अपना माइंड अप्लाई करने तो बाद, क्योंकि अगर इस तरह का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के उत्ते सर्कुलेट होगा तो पता नहीं इसका कितना नैगेटिव इंपैक्ट जाएगा बच्चों ते, औरतों ते, नौजवानों ते। सो मैं अपना माइंड अप्लाई करके सोचन विचारन तो बाद ये वीडियो क्लिप्स जिहड़े ने मैं पंजाब के ऑनरेबल गवर्नर साहब को हैंड ओवर कर दिते आ विद अ फॉर्मल कंप्लेंट। और मैं उस कंप्लेंट से लिखा वा कि तुसी इन्हां वीडियो क्लिप्स नूं अच्छे तरीके नाल पहला इन्हां दी वेरीफिकेशन कराओ, इन्हां दी ऑथेंटिसिटी चेक करो। हालांकि मैं जिन्ना मैं देखा उसनूं दे आर 100% ऑथेंटिक, बट फिर भी किसी फोरेंसिक लैबोरेटरी दी, किसी साइबर सेल जिहड़ा पुलिस का हुंदा ਉਹਦੀ वेरीफिकेशन होनी बहुत लाजमी ते बहुत जरूरी मैं समझदा एज अ रिस्पोंसिबल इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये असीं अज उन्हां नूं हैंड ओवर कीते आ और उन्हां नूं मैं बेनती की कि तुहाडे कोल चल के इस करके आए आ कि अगर असीं यही वीडियो क्लिप पंजाब सरकार नूं, पंजाब पुलिस नूं दे देंगे, उन्होंने ये सारे मामले नूं रफा दफा कर देना, इहनूं दबा देना वा, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी निरपक्षता है वो डाउटफुल हो गई है। उन्हां दा रवैया जिहड़ा पिछले 1 साल का भगवंत सिंह मान की सरकार का पुलिस का, वो केवल विरोधियों के उत्ते वार किए जा रहे हैं, परचे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्होंने विजिलेंस इंक्वायरियां की जा रही, लेकिन कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो कोई कंप्लेंट आती है, चाहे वह फौजा सिंह सरारी है, चाहे वह कोटफत्ता MLA सीगा, उन्होंने पहला ठंडे बस्ते च पाया जाता, उन्होंने पूरा दबाया जाता कि किसी तरीके नाल साडे बंदे जिहड़े बच जाण। इस करके मैं गवर्नर साहब को यह भी कहा कि मैनू सानू मजबूर होके तुहाडे कोल आना पिया, क्योंकि तुसीं हैगे हो कॉन्स्टिट्यूशनल हैड ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। तुसीं इस दी सारी जांच इस ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक वीडियो क्लिप्स की तुसीं कृपा करके करवाओ फ्रॉम द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ पुलिस। उन्होंने काफी हद तक मेरी गल नूं समझिया, सुनिया और ये महसूस किया कि हाँ एक साइबर सेल तो या फोरेंसिक लैब तो इन्हां वीडियो क्लिप्स की जांच होनी चाहिए है। और जांच उपरंत मैं जो लग्या तुहानूं कि जांच करेक्ट हो गई है, वेरीफिकेशन हो गई है, वीडियो क्लिप्स ऑथेंटिक ने, तो फिर इस तरह के मिनिस्टर नूं कैबिनेट विच रहण दा कोई अधिकार नहीं रह जाता। तुसीं पहला मैं कहा अच्छी तरह तस्दीक करो, वेरीफाई करो, जे तुहानूं लगदा कि गलत आ कि फिर तुसीं चीफ मिनिस्टर साहब नूं लिखो, भगवंत सिंह मान नूं, दैट ही शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द कैबिनेट। एंड ऑल्सो अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बनदियां इस तरह के जिहड़े सैक्शुअल मिसकंडक्ट दियां, तो फिर तुसीं ये जिहड़ा हैगा उहदे खिलाफ बनदी कार्रवाई दा भी लिखो उन्हां नूं। कल्ला डिसमिसल नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशन का मैटर आ रहा और इस तरह का जिहड़ा मिसकंडक्ट आ इहदे ते बनदी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी लॉन्च कीतियां जाणियां। ये मकसद, ये मसला लैके असीं गवर्नर साहब नूं, मैं मिले, मेरे नाल सरदार किरणदीप सिंह जी मिठा जिहड़े कि फॉर्मर प्रेजिडेंट ने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी तरनतारन दे, असीं गए सी। दूसरा मसला कि एक कटारू चक के खिलाफ मैं चिट्ठी लिखी है भगवंत सिंह मान नूं, अज मेरे ख्याल 3 दिन हो गए ने, एक्शन तक की लेना भगवंत सिंह मान ने, एक्नॉलेज भी नहीं की मेरी चिट्ठी। मैं आफ्टर ऑल MLA हाँ, मैं फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन हाँ, घट्टो घट्ट चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में मैकेनिज्म होना चाहिए कि हाँ तुहाडी चिट्ठी, तुहाडी कंप्लेंट सानू मिल गई है, असीं इहदे ते बनदी कार्रवाई करांगे। ये भी नहीं किया। और ये जिहड़ी कंप्लेंट आ ये भी लालचंद कटारू चक के मुतलक है, क्योंकि लालचंद कटारू चक ने मिनिस्टर बनने तो बाद नोटिफिकेशन की कॉपी दिखा रहा मैं तुहानूं, इन्हें इमीडिएटली मिनिस्टर बनने तो बाद 29 मार्च 2022 नूं 3 राजसी अपॉइंटमेंट्स कीतियां, इहदी मर्जी ना होईयां, उत्ते लिखिया होया 3 राजसी अपॉइंटमेंट्स जिहड़ियां कीतियां, उहदे च अपना मुंडा रोबिन सिंह
ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਸੈਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਸਾਮਾ ਬਣਾਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੈਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਸੱਚ ਅਬਿਊਸਿਵ, ਸੱਚ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਥੋੜੋ ਬਣਾਈ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ IAS ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਕਿ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਆ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਐਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁੰਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਛਟਾਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੈਲਰੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸ ਸਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ। ਨੰਬਰ 2, ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 544 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁਠਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ, ਟੈਂਪਰਿੰਗ, ਫਰਾਡ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 544 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੋਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 420 ਆ ਗਈ, ਫੋਰਜਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਰਾਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ
ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰਨੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਝੋਲੇ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। PSPCL ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਪੋ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਲਿਟਰਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲੋਟ ਆਫ ਹੈਵਕ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਅਨਾੜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर देम टू वेरीफाई एंड डू इट। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬਿਟ ਔਨ। I would only say ਕਿ have patience, let the governor take appropriate action, let him have the video clips verified and then ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭੁਲੱਥ ਦਾ STM ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ 1200-1500 ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ STM ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ STM ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ STM ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਪ੍ਰਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜ ਸਾਨੂੰ। 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲਾਈਆਂ, ਕੀ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਾਰਾ FIR 'ਚ? ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ STM ਤੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਵੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ STM ਬੋਲਦਾ ਆਣ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਸ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ FIR ਅਰਾਈਜ਼? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪੱਤੀਜਨਕ, very, very highly objectionable
ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 10 15 20 ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ, ਇੱਕ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਿਦ ਅ ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰ 100% ਆਥੈਂਟਿਕ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਫੱਤਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਓ ਫਰੋਮ ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, that he should be dropped from the cabinet। and also ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਕੱਲਾ ਡਿਸਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ। ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 3 ਰਾਜਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਰਾਜਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਓਰੀਜਨਲੀ।
ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਸੈਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਸਾਮਾ ਬਣਾਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੈਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਸੱਚ ਅਬਿਊਸਿਵ, ਸੱਚ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਥੋੜੋ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ IAS ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ। ਕਿ ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਐਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁੰਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਛਟਾਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੈਲਰੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸ ਸਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ। ਨੰਬਰ 2, ਵਿਕਾਸ ਦੇਵੀਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 544 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁਠਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ, ਟੈਂਪਰਿੰਗ, ਫਰਾਡ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 544 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 420 ਆ ਗਈ, ਫੋਰਜਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਰਾਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰਨੀ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਧੀਆਂ, ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਝੋਲੇ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। PSPCL ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਪੋ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਲਿਟਰਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲੋਟ ਆਫ ਹੈਵਕ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਅਨਾੜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर देम टू ਵੈਰੀਫਾਈ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬਿਟ ਔਨ। I would only say have patience. Let the governor take appropriate action. Let him have the video clips verified and then ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭੁਲੱਥ ਦਾ STM ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 1200-1500 ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ STM ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ STM ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ STM ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਪ੍ਰਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜ ਸਾਨੂੰ। 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਇੱਕ 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲਾਈਆਂ। ਕੀ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਾਰਾ FIR 'ਚ? ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ SDM ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਵੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ STM ਬੋਲਦਾ ਆਣ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਸ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ FIR ਅਰਾਈਜ਼? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪੱਤੀਜਨਕ, ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 10-15-20 ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀਡੀਓਜ਼
ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ, ਇੱਕ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਿਦ ਅ ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰ 100% ਆਥੈਂਟਿਕ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਓ ਫਰੋਮ ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, that he should be dropped from the cabinet। and also ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਕੱਲਾ ਡਿਸਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ। ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 3 ਰਾਜਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਰਾਜਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਸੈਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਸਾਮਾ ਬਣਾਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੈਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਸੱਚ ਅਬਿਊਸਿਵ, ਸੱਚ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਥੋੜੋ ਬਣਾਈ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ IAS ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ। ਕਿ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਐਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੌਂਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਛਟਾਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੈਲਰੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸ ਸਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ। ਨੰਬਰ 2, ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 544 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁਠਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਭੁਗਤੀ ਆ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਫਰਾਡ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 544 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 420 ਆ ਗਈ, ਫੋਰਜਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਰਾਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰਨੀ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਝੋਲੇ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਪੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਲਿਟਰਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲੋਟ ਆਫ ਹੈਵਕ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਅਨਾੜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर them to verify and do it। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ let this bit on। I would only say ਕਿ have patience, let the governor take appropriate action, let him have the video clips verified and then ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭੁਲੱਥ ਦਾ ਐਸਟੀਐਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ 1200-1500 ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਐਸਟੀਐਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਟੀਐਮ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਪ੍ਰਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜ ਸਾਨੂੰ। 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲਾਈਆਂ, ਕੀ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਾਰਾ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ? ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਵੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਸਟੀਐਮ ਬੋਲਦਾ ਆਣ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਸ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਐਫਆਈਆਰ ਅਰਾਈਜ਼? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪੱਤੀਜਨਕ, ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 10-15-20 ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀਡੀਓਜ਼, 2 ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ, ਇੱਕ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਿਦ ਅ ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰ 100% ਆਥੈਂਟਿਕ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਫੱਤਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਓ ਫਰੋਮ ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, that he should be dropped from the cabinet। and also ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਕੱਲਾ ਡਿਸਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ। ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 3 ਰਾਜਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਰਾਜਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਸੈਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਸਾਮਾ ਬਣਾਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੈਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਸੱਚ ਅਬਿਊਸਿਵ, ਸੱਚ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਥੋੜੋ ਬਣਾਈ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ IAS ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਕਿ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਐਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁੰਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਛਟਾਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੈਲਰੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। So how can he deny ਕਿ ਉਹਦੇ his son has not been appointed as a telephone attendant? ਨੰਬਰ 2, ਵਿਕਾਸ ਦੇਵੀਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 544 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁਠਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ, ਟੈਂਪਰਿੰਗ, ਫਰਾਡ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 544 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 420 ਆ ਗਈ, ਫੋਰਜਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਰਾਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰਨੀ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਧੀਆਂ, ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਝੋਲੇ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। PSPCL ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਪੋ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਲਿਟਰਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲੋਟ ਆਫ ਹੈਵਕ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਅਨਾੜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर देम टू ਵੈਰੀਫਾਈ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬਿਟ ਔਨ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਓਨਲੀ ਸੇ ਕਿ ਹੈਵ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, let the governor take appropriate action, let him have the video clips verified and then ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭੁਲੱਥ ਦਾ STM ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ 1200-1500 ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ STM ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ STM ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ STM ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਪ੍ਰਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜ ਸਾਨੂੰ। 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲਾਈਆਂ, ਕੀ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਾਰਾ FIR 'ਚ, ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ SDM ਤੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਵੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ SDM ਬੋਲਦਾ ਆਣ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਸ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ FIR ਅਰਾਈਜ਼? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪੱਤੀਜਨਕ, ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 10-15-20 ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀਡੀਓਜ਼, 2 ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ, ਇੱਕ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਿਦ ਅ ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰ 100% ਆਥੈਂਟਿਕ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਓ ਫਰੋਮ ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, that he should be dropped from the cabinet। and also ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਕੱਲਾ ਡਿਸਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ। ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 3 ਰਾਜਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਰਾਜਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਸੈਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਸਾਮਾ ਬਣਾਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਆ,
ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੈਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਸੱਚ ਅਬਿਊਸਿਵ, ਸੱਚ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਥੋੜੋ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ IAS ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ। ਕਿ ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਐਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੌਂਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ, IAS ਅਫਸਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਛਟਾਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੈਲਰੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸ ਸਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ। ਨੰਬਰ 2, ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 544 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁਠਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ, ਟੈਂਪਰਿੰਗ, ਫਰਾਡ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 544 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੋਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 420 ਆ ਗਈ, ਫੋਰਜਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਰਾਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰਨੀ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਧੀਆਂ, ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਝੋਲੇ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। PSPCL ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਪੋ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ?
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਲਿਟਰਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲੋਟ ਆਫ ਹੈਵਕ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਅਨਾੜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर them to verify and do it। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬਿਟ ਔਨ। I would only say have patience. Let the governor take appropriate action. Let him have the video clips verified and then ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭੁਲੱਥ ਦਾ STM ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 1200-1500 ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ STM ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ STM ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ STM ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਪ੍ਰਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜ ਸਾਨੂੰ। 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲਾਈਆਂ, ਕੀ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਾਰਾ FIR 'ਚ? ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ STM ਤੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਵੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ STM ਬੋਲਦਾ ਆਣ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਸ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ FIR ਅਰਾਈਜ਼? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪੱਤੀਜਨਕ, ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 10-15-20 ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀਡੀਓਜ਼, 2 ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ, 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਿਦ ਅ ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰ 100% ਆਥੈਂਟਿਕ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਓ ਫਰੋਮ ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, that he should be dropped from the cabinet। and also ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਕੱਲਾ ਡਿਸਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ। ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 3 ਰਾਜਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਰਾਜਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਸੈਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਸਾਮਾ ਬਣਾਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਸੱਚ ਅਬਿਊਸਿਵ, ਸੱਚ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਥੋੜੋ ਬਣਾਈ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ IAS ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ। ਕਿ ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਐਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੌਂਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਛਟਾਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੈਲਰੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸ ਸਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ। ਨੰਬਰ 2, ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 544 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁਠਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਭੁਗਤੀ ਆ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ, ਟੈਂਪਰਿੰਗ, ਫਰਾਡ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 544 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੋਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 420 ਆ ਗਈ, ਫੋਰਜਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਰਾਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰਨੀ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਧੀਆਂ, ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਝੋਲੇ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। PSPCL ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਪੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ। ਦਿਸ ਕੈਨ literally create a lot of havoc in the society.
ਸੋ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਅਨਾੜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर them ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬਿਟ ਔਨ। I would only say ਕਿ have patience. Let the governor take appropriate action. Let him have the video clips verified and then ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭੁਲੱਥ ਦਾ STM ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ 1200-1500 ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ STM ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ STM ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ STM ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਪ੍ਰਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜ ਸਾਨੂੰ। 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੀ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਾਰਾ FIR 'ਚ? ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ STM ਤੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਵੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ STM ਬੋਲਦਾ ਆਣ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਸ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ FIR ਅਰਾਈਜ਼? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪੱਤੀਜਨਕ, ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 10-15-20 ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀਡੀਓਜ਼, 2 ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ, ਇੱਕ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਿਦ ਅ ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰ 100% ਆਥੈਂਟਿਕ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਫੱਤਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਓ ਫਰੋਮ ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, that he should be dropped from the cabinet। and also ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਕੱਲਾ ਡਿਸਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ। ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 3 ਰਾਜਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਰਾਜਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਸੈਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਸਾਮਾ ਬਣਾਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ
ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਸੱਚ ਅਬਿਊਸਿਵ, ਸੱਚ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਥੋੜੋ ਬਣਾਈ ਆ। ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ IAS ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ। ਕਿ ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਐਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁੰਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਛਟਾਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੈਲਰੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸ ਸਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ। ਨੰਬਰ 2, ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 544 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁਠਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ, ਟੈਂਪਰਿੰਗ, ਫਰਾਡ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 544 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੋਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 420 ਆ ਗਈ, ਫੋਰਜਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਰਾਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰਨੀ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਧੀਆਂ, ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਝੋਲੇ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। PSPCL ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਪੋ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਲਿਟਰਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲੋਟ ਆਫ ਹੈਵਕ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ,
ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਅਨਾੜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर them ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬਿਟ ਔਨ। I would only say ਕਿ have patience. Let the governor take appropriate action. Let him have the video clips verified and then ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭੁਲੱਥ ਦਾ STM ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ 1200-1500 ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ STM ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ STM ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ,